Hello everyone. Good evening. Warm welcome to Sankalpa Learning Solutions. Let's start today the continuation of chemical coordination and integration. In yesterday's session, we already completed the endocrine glands. Among the 9, we already completed 8 glands and their related function and their importance and their location and how they are going to help us in a body development and overall homeostasis, either in development, either in a immunity boosting functions. Today, let's continue the 9th endocrine gland, which is responsible for the reproductive health. Okay? ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಟಾಪಿಕ್ ಏನಿದೆ, ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಏನಿದೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ the last gland, endocrine gland, which is the responsible thing for reproductive health, both male and then female. The gonads. It's an endocrine gland. Majorly have two types, testes in male and ovary in case of female gonad. Ovary ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ female gonad, testes that is specifically represent to the male gonad. Okay, yes. Let's continue one by one. Testes. It is the male primary reproductive organ and also an endocrine gland. Endocrine ಅಂತಂದ್ರೇನು? Completely it produces a little tiny hormones or a chemical component which is responsible for the reproduction or the process of reproduction. Majorly, a pair of testes is present in the scrotal sac, which is the major organ that helpful for the reproduction procedure. In that, it is formed of seminiferous tubules and interstitial tissues. The majority of the tissues which is responsible for the protection as well as the production. Along with that, interstitial cells in the intertubular cells or spaces which produces a maximum kind of hormone. This hormone are responsible for the secondary growth in a male person. That is androgen. Another word for representation of androgen is mainly the testosterone. Okay, this androgen is completely responsible for the secondary growth in male. Okay, and the majority of the function of androgens are it regulate the development, maturation and function of the accessory organs, reproductive organs, accessory reproductive organs. It mainly involved in the spermatogenesis during the secondary growth phase and responsible for the reproduction in the part of evolution. ಅಂದ್ರೇನು, ಜೀವ ವಿಕಾಸದಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ತನ್ನದೇ ಆದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಪಿನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೇಚರಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ spermatogenesis. As well as the majority and the main function of androgens are it stimulate behavior, the secondary growth behavior and then libido.
that is the growth of muscle as well as hairs, aggressiveness, low pitch voice, voice modulation, and then development in body parts. All these are stimulated by the androgens and also help in anabolism of proteins and carbohydrates. Majority of the function is for the secondary growth in male, and in 25% it is helpful for the anabolism and especially the protein component and as well as the carbohydrate component. Okay, that is the androgens. The next gonad is the ovary. It's a female endocrine gland. Look at here, this is the ovary. Pair of ovaries located in the abdomen. This is also ovary. It produces an ovum during each menstrual cycle, that is during the every month. Again, it is responsible for the reproductive purpose. Ovary is formed of ovarian follicle. Follicle antandreno, it's a sac-like structure or a pocket-like structure. Such structures are known as follicle. And it is mainly made up with the stromal tissues. This is a tissues. This ovarian follicle majorly produces two kinds of hormone. One is estrogen. It's also known as steroid hormone, and then progesterone. Both are steroid hormone. One is estrogen and second is progesterone. During the menstruation cycle, both these hormones are very much essential for the development of the ovule as well as the maturation and then releasing of the ovule during the correct time. That is after ovulation, rupture of the follicle. This is a rupture. Okay, rupture of the follicle and release of the ovum. It is totally responsible by the hormone, that is progesterone. Okay, both these steroid hormones are responsible for the menstrual cycle as well as the maturation of the ovum and then ovary. And main thing is responsible for the reproductive purpose. The first hormone is steroid hormone is estrogen. The function of estrogen, it stimulates growth activities of female secondary sex organs, that is reproductive organs. Especially, this is also responsible for the secondary growth in female. Development of ovarian follicles at the right time, and it also responsible for the secondary characters, again which is required for the reproduction. Okay, that is a characters, for example, high pitch voice and then regular secondary behaviors, and also development of a mammary gland, again it's required for the reproduction and their maintenance. Okay, all is responsible by the estrogen concentration in the body. This hormones is not absorbed during the primary growth phase, but its maximum effect
can be observed during the secondary growth phases in females. Again, the second hormone is function of progesterone. It supports pregnancy. It acts on mammary gland to stimulate the formation of milk production and also the milk secretion. ಹಾಗಾಗಿ the progesterone ಅನ್ನೋ ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಏನಿದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು ಕಾಪಿ ಆಫ್ both paternal and then maternal line. ಜೀವ ವಿಕಾಸದಲ್ಲಿ ನೇಚರಲ್ಲಿ ಜೀವ ವಿಕಾಸ ಆಗುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಏನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೇಚರ್ ಅನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟಿರಾನ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಸ್ಟ್ hormone or a last endocrine gland which is responsible for the which thing reproduction health and also the secondary characters in both male and then female. Of course, both hormones are different. Testosterone in case of male, progesterone and then estrogen in case of female. Okay, this is all about 9 endocrine glands, again responsible for the body health, complete body health. Along with this, some of the chemical component also present in some areas, specific areas. ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಹಾರ್ಟ್, ಕಿಡ್ನಿ ಅಂಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಇಂಟೆಸ್ಟೈನಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್. ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಪೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟರ್ ಆರ್ ಅ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್. These chemical component again responsible for the proper functioning of heart, kidney and then GI tract. GI tract andreno gastrointestinal tract. Okay, yes. Let's study one by one. The chemical component present in heart region, especially at the atrial wall of heart. It produces a peptide hormone called atrial natriuretic factor, that is ANF. This ANF is totally present in the wall of the heart. 3-layer heart three wall ಅಥವಾ 3-layer wall ಏನಿದೆ, especially in that area this ANF component is present and it is responsible for the blood pressure increase or decrease. ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ANF, atrial natriuretic factor, ANF. This is the dilation of the blood vessels to reduce the blood pressure. ಈ ANF ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಏನಿದೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ನ ಐದರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ. ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಬೈ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್. ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದರ ಇನ್ನರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ರೇಡಿಯಸ್ ಏನಿದೆ, ಈ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಆದ್ರೆ ANF ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ ದಿಸ್ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ ಬಿಕಮ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ವಿಡ್ತ್ ಏನಿದೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಏನಿದೆ, ಇದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್. ಹಾಗಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಲೇಷನ್, ಇಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವಂತ ನರನ
ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಯಾಲೇಷನ್. ಸೊ ಸ್ಪೇಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ANF ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಹಾಗಾಗಿ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ಟೋಟಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ANF system that is present on the heart wall, otherwise atrial wall of heart. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕೀ ರೋಲ್ ಯಾವುದು? ಕೀ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಯಾವುದು? ANF ಹಾರ್ಮೋನ್ or ANF chemical component. Similarly, kidney also have another chemical component for the regulation purpose. That is JGA of a kidney. It produces erythropoietin. Erythropoietin, purely a peptide hormone. Peptide ಅಂದ್ರೇನು? ಯಾವ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ 100 ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಪೆಪ್ಟೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ 100ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 200, 300 ಆರ್ 350 ಈ ತರ ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. This is a major difference between proteins and then peptides. Less than or equal to 100 amino acids are known as peptides. ಹಾಗಾಗಿ erythropoietin is a peptide hormone which is responsible for the erythropoiesis. Erythropoiesis ಅಂದ್ರೇನು? Complete production of blood cells. That is RBC. 120 ಡೇಸ್ ಒನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಮ್ಮ RBCಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ರಿಜ್ಯುವಿನೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿಜ್ಯುವಿನೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹೊಸ RBC ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತೆ? ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ಸೆಲ್ JGA ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಎರಿಥ್ರೋಪಾಯಿಟಿನ್ ಅನ್ನೋ ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ ಏನಾಯ್ತು? ಬೋನ್ ಮ್ಯಾರೋದಲ್ಲಿ ಹೊಸ RBC ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಎರಿಥ್ರೋಪಾಯಸಿಸ್. ಎರಿಥ್ರೋ ಅಂದ್ರೇನು? RBC. ಪಾಯಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಜೆನೆಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಹಾಗಾಗಿ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎರಿಥ್ರೋಪಾಯಸಿಸ್ totally dependent on a erythropoietin hormone as well as the iron component. ಐರನ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಎರಿಥ್ರೋಪಾಯಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಫೇಸಸ್ ಇದೆ. ಎರಿಥ್ರೋಪಾಯಿಟಿನ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಫೇಸ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ RBC. ಇಟ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ಐರನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? RBC ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡು ಕೂಡ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ RBC ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಯಾವುದು? ಎರಿಥ್ರೋಪಾಯಿಟಿನ್ ಪ್ಲಸ್ ಐರನ್. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್, ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ and the fourth step. Up to third step, it requires erythropoietin. From the 4th, 5th and then 6th complete generation depends on further iron. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎರಡು ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ರಾಪರ್ RBC ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಜನರೇಟ್ ಆಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ another thing for the body maintenance, especially in the kidney. Yes, let's continue the next thing. The gastrointestinal tract.
next hormone which is released in the GI tract. It produces some peptide hormones. For example, so many chemicals are there. All are peptide, not proteins. ಇದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Protein means more than 100 amino acid sequences. Peptide means less than 100 amino acid sequences. The gastrointestinal tract, which produces lot of chemical or a peptide hormone, which regulate digestion and also the absorption procedure. The first thing is gastrin. Gastrin is a chemical peptide hormone. It stimulates gastric gland and responsible for the secretion of HCl and pepsinogen. ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದ ಸ್ಟಮಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿನ್ ಇಲ್ಲಿ HCl ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ಪೆಪ್ಸಿನೋಜನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಗೂ ಕೂಡ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿನ್. ಎಲ್ಲಿ? ಸ್ಟಮಕ್ ಏರಿಯಾ. Then the second thing is secretin. It stimulates exocrine pancreas. We already discussed in yesterday class that pancreas is a organ plus it also endocrine gland. ಅಂದ್ರೇನು? ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕೂಡ ಹೌದು, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವಂತ ಆರ್ಗನ್ ಕೂಡ ಹೌದು. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ರೆಟಿನ್ ಅನ್ನೋ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಏನಿದೆ, ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಏನಿದೆ, ಯಾವ ಪೋರ್ಷನ್ ಇಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಎಕ್ಸೋಕ್ರೈನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಾಟ್ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಸ್. ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವುದು? ಐಸ್ಲೆಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ರಾನ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಯಾವುದು? ಆಲ್ಫಾ ಅಂಡ್ ಬೀಟಾ ಸೆಲ್ಸ್. ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಗ್ಲೂಕೋಗಾನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅ endocrine gland in the pancreas, endocrine section in the pancreas. But the secretin is completely released by the exocrine portion of the pancreas. That's why it regulates the secretion of water and then bicarbonate ions. ಹಾಗಾಗಿ ಆಸಿಡ್ ಮತ್ತೆ ಬೇಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸೆಕ್ರೆಟಿನ್ ಅನ್ನೋ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್. Gastrin in stomach, secretin in the exocrine part of pancreas, and the third is gastric inhibitory peptides, GIP. Again, it inhibits the gastric secretion. Really, the third is GIP. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ HCl ನ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟಮಕ್ ಅಲ್ವಾ? ಆಸ್ ಅಂಡ್ ವೆನ್ ದರ್ ಈಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಸ್ಟಮಕ್, then only gastrin activates the HCl production and then pepsinogen. In other cases, ಅದಾದ ನಂತರ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ HCl ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ಸ್ಟಮಕ್ಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟಮಕ್ ಏರಿಯಾ ಬರ್ನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಚ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟರಿ ಆಕ್ಷನ್
is done by GIP, gastrin ಅಥವಾ gastric inhibitory peptide. ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಜ್ಯೂಸಸ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಸೆಕ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕೂಡ ಸ್ಟಮಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುವಂತದ್ದು. ದೆನ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ cholecystokinin. Cholecystokinin, CCK. It stimulates secretion of bile from gallbladder and pancreatic juices from pancreases. The fourth one, CCK, gallbladder. It stimulates the secretion of bile from gallbladder. Gallbladder ಇಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿಯೋಡಿನಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಗೆ ಬೈಲನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಟಿಕ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಇನ್ ದ ಏರಿಯಾ. ಯಾವುದು? ಡಿಯೋಡಿನಮ್. ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Okay, that is the major 4 hormones that are responsible for the complete digestion and their absorption in GI tract. Okay, this is a major component which is present in heart, kidney, as well as the GI tract. Okay, yes. Other than this, some of the factors are also responsible for the proper functioning of the cell. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೇನೆ ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಗ್ರೋತ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. Such growth factors are needed in action. ಈ ಎಲ್ಲ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ಗಳು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Such factors are known as growth factors. These are non-endocrine tissues which secretes hormone. ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಹೊರತಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಟಿಶ್ಯೂಗಳು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಆರ್ ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್. Such hormones are known as growth factors. These are essential for the normal growth of a tissue and their repair and their regeneration. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ? ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದಾಗ ರೀಜನರೇಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ, ಹೊಸದಾಗಿ ರಿಪೇರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ, ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಗ್ರೋತ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ. Those are growth factors. Okay, look at here in this figure, you can neatly observe here. ಈ ತರ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಕೆಟ್ ಅಥವಾ ರೆಸೆಪ್ಟಾರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಮೈಟೋಸಿಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಹೊಸ ಸೆಲ್, ನ್ಯೂ ಸೆಲ್ ಜನರೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ಗ್ರೋತ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಬೇಕು. ಇಟ್ಸ್ ಅ ರೆಸೆಪ್ಟಾರ್. ದ ಟಿಶ್ಯೂ ಜನರೇಟ್ ಅ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಅ ಪೆಪ್ಟೈಡ್. Then only it stimulate the further process of mitosis. Growth factor ಆದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೈನೇಸ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫರ್ದರ್ ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡಿಂಗ್, ಒಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಮೈಟೋಸಿಸ್ನ ಇವೆಂಟ್ ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡಿಂಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುವಂತ ಚೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ? ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡಿಂಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಮೈಟೋಸಿಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಟಿಶ್ಯೂ ರೀಜನರೇಷನ್, ರಿಪೇರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಗ್ರೋತ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. Then let's briefly know about
ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು? ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾರಿ ಓವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ್ವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಪೆಪ್ಟೈಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಂಟೈರ್ ಹೋಮಿಯೋಸ್ಟಾಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ, ಎಸ್, there are majorly 4 types of hormones. First is peptide, polypeptide, protein hormones. The family contains protein related hormones. For example, insulin. Insulin is a peptide. Glucagon is also peptide. Pituitary hormones is again a peptide. Hypothalamic hormones, again it's a protein component. Okay, all these comes under the group peptide, polypeptide, protein hormones. Second type of hormones are steroid hormones. For example, cortisol, testosterone, estradiol, progesterone, estrogen. ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್. ಇದರ ಬೇಸಿಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅನ್ನೋ ಕೆಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಕೆಟಗರಿ ಇಸ್ iodothyronines, that is thyroid hormone complete, T3, T4, TCT. Okay, then the fourth kind of hormones are amino acid derivatives. For example, adrenaline or noradrenaline. Complete ಆಗಿ ಕಿಡ್ನಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. Okay, so these are the basic 4 type of hormones, again present in entire body structure or body formation. Then let's continue the mechanism of hormone action. Generally, mechanism ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅನ್ನೋದೇನು, ಈ 4 ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಟೈಪ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಡೈಜೆಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹಾರ್ಟ್ ಪಂಪ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಕಿಡ್ನಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 4 months ಒಂದ್ಸಲ ಬ್ಲಡ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ರಿಜ್ಯುವನೇಟ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಹೊಸ ರಕ್ತ ಕಣಗಳು ಹುಟ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಸೊ ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ರೆಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ಗೆ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇದು ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ಜಾಗದಿಂದ, ಸಪೋಸ್ ಬ್ರೈನ್ ಇಂದ ರಿಲೀಸ್ ಆದಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಥ್ರೂನೇ ಅದು ಬಂದು ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಲ್ ಆಚೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್ ಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ವಿಚ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್, ಅದನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಯಾವುದು? ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಫೈನಲಿ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಏರಿಯಾ. ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಎಸ್ಟ್ರೋಜನ್, ಪ್ರೊಜೆಸ್ಟೆರಾನ್, ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ they are involved in the generation or spermatogenesis or a sperm production or a ovum production. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? DNA ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ.
ಹಾಗಾಗಿ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ರೀಚ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಅದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಹಾರ್ಮೋನ್? ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಸಪೋಸ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಡೈಜೆಷನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿನ್ ಅಲ್ವಾ. ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೇ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. HCl ಇರ್ಬೋದು, ಪೆಪ್ಸಿನೋಜನ್ ಎನ್ಸೈಮ್ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮೋನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಜಾಗಕ್ಕೇನೆ, ಆ ಪ್ಲೇಸ್ಗೆನೆ ಹೋಗಿ ರೆಸೆಪ್ಟಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಆಕ್ಷನ್. ಈಗ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿನ್ ಹೋಗಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಲಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಅದ್ರ ಎಂಟೈರ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನು, ಅದ್ರ ಎಂಟೈರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಅದೇನು HCl ಜ್ಯೂಸಸ್ ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದೇ ಅದ್ರ ಫಂಕ್ಷನ್. ಹಾಗೆ ಅದು ಸ್ಟಮಕ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜೀವ ವಿಕಾಸನ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ DNA ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಇರಲೇಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ DNA ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಾತ್ರ ಸೇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಆದ್ರೆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬ್ಲಡ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ನೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಸೆಲ್ಸ್ಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಎಂಟ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೆರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ತಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಸೆಪ್ಟಾರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಎನ್ವಲಪ್ ಥ್ರೂ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಂಟ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದ್ರ ಜೊತೆಗೆ? ರೆಸೆಪ್ಟಾರ್ ಜೊತೆಗೆ. ಫೈನಲಿ ದಿಸ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಬೈಂಡ್ ಟು ದ DNA ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ದಟ್ produces mRNA. mRNA is responsible for the protein synthesis, and this new protein is again helpful for the formation of reproductive ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಥವಾ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಮತ್ತೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಗ್ರೋತ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೆಕೆಂಡರಿ ವಾಯ್ಸ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಜನರಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ ಅ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, look at here. There are in a mechanism, especially hormone mechanism, there are majorly two kinds of receptors. ನಮ್ಗೇನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಜನರಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಥ್ರೂ ಎಂಟರ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಒನ್ ರೆಸೆಪ್ಟಾರ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಅ ರೆಸೆಪ್ಟಾರ್ ಪರ್ಪಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಫ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್. ಎರಡು ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ರೆಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್. ಒನ್ ಇಸ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಬೌಂಡ್ ರೆಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಇಂಟ್ರಾಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ರೆಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋದು ಯಾವುದು? ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಬೌಂಡ್ ರೆಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್. ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಬೌಂಡ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಯಾವ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಔಟರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇರ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಕೈಂಡ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಟೈಪ್, ದ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಬೌಂಡ್. ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೇಟ್ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ರೆಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಬೌಂಡ್ ರೆಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್. ನೋಡು, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಫಿಗರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಈ ಇಮೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ದಿಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ have an interaction with membrane bound receptors. ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಒಂದು ರೆಸೆಪ್ಟಾರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫೈನಲಿ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆರ್
ಫ್ಯಾಗೋಸೈಟಿಕ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪಿನೋಸೈಟೋಸಿಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅನ್ನ ಎಂಗಲ್ಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಎಂಗಲ್ಫ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೇನಾಯ್ತು, ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯ್ತು. ಇದನ್ನ ನಾವು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಯಾವ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಗೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಹಾರ್ಮೋನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ದೆನ್ ಫರ್ದರ್ ಇಟ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ surrounding area and they carry out different function. This is a membrane bound receptor. ಅದೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಂಟ್ರಾಸೆಲ್ಯುಲರ್ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ರೆಸೆಪ್ಟಾರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಇಂಟ್ರಾಸೆಲ್ಯುಲಾರ್. ಇಂಟ್ರಾಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆಗೆ, ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಥವಾ ಸೆಲ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಆರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್, ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ರೆಸೆಪ್ಟಾರ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಥ್ರೂ. ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಟು ಲೋಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಈ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳು ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆಗೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಥವಾ ಸೆಲ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್, ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ಗಳು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೆಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ರೆಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡಿಂಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಂಟ್ರಾಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ರೆಸೆಪ್ಟಾರ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಬೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ intracellular. The first one is membrane bound receptors. Okay, for the complete mechanism, these are the two types of receptors are responsible. ಯಾವುದೇ ತರದಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಮಿಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. In this mechanism, again there are 4 steps is major. We already know that membrane bound receptor ಅಲ್ಲೇನು, ಇದು ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್, ಸೆಲ್ಲಿನ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇದು. ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಲೇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಗೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೋಟೀನ್ ರೆಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಫಾಲಿಕಲ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ರೆಸೆಪ್ಟಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಫೈನಲಿ ಇಟ್ ರಿಲೀಸಸ್, ಇಟ್ ಶೋ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಈ ರೆಸೆಪ್ಟಾರ್ ಮತ್ತೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಬಂದು ಬೈಂಡ್ ಆದಾಗ ಇಟ್ ಜನರೇಟ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ನ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ 1. Hormone, which for example follicle stimulating hormone, which binds to the receptor, and this bonding create the intermediate product. Intermediate product ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ 1. ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ 1 ಅಂದ್ರೇನು, ಹೊಡಿಯುತ್ತಾ ಅಥವಾ ಏನು ಫೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಅಗೇನ್ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಮೀಡಿಯೇಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಅನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ response 1. Further, this hormone receptor complex generate the response 1. This response are especially the cyclic AMP or a calcium ion. ಈ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಯಾವುದು, ಸೈಕ್ಲಿಕ್ AMP ಅವರ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಯೋನ್ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಸೆಂಜರ್. ನೀವು ಒಬ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಹೇಳ್ತೀರಲ್ವಾ, ಅದೇ ತರ ಒಬ್ರಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಸುಮ್ನೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರೆಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್ಗಳು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹಾರ್ಮೋನ್ ಆಕ್ಷನ್ಗೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ 1 ಜನರೇಟ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಸೆಂಜರ್ or secondary product
especially the cyclic AMP or a calcium, again it produces a strong biochemical component. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಫಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಮೆಸೆಂಜರ್ ನ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಐದರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಆರ್ CAMP. ಸೈಕ್ಲಿಕ್ AMP ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ CAMP. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವೆರಡು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂತ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್, ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಆರ್ ಅ ಪೆಪ್ಟೈಡ್. ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ again it shows a physiological response. Physiological response ಅಂದ್ರೇನು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾಲಿಕಲ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು, ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಟೈಮ್ ಅಥವಾ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಮಂತ್ಲಿ ಮೆನ್ಸ್ಟ್ರುವಲ್ ಸೈಕಲ್, this strong protein again it shows us the ovarian growth and also releases ovum at the period or at the particular time line. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅ ಸೆಕೆಂಡರಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್, ಅ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಬಯೋಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಹೀಗೆ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಬೌಂಡ್ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್ಸ್ಗಳು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ 2 ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು ಫಾಲಿಕಲ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ಓವರಿಯನ್ ಸೆಲ್. ಓವರಿ ಹೇಗೆ ಮಂತ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿ ಫರ್ದರ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಬೌಂಡ್ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಸ್ ಇಂಟ್ರಾಸೆಲ್ಯುಲರ್ ರಿಸೆಪ್ಟಾರ್. ಅಗೇನ್ there are major 4 to 5 steps are there. In this case ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಯಾವ್ದದು, ಎಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ತಗೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು, ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ತಗೊಂಡಿರುವಂತದ್ದು. ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಯಾವುದಿಲ್ಲಿ, ಎಸ್ಟ್ರೋಜನ್, ಅಗೇನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ ಫೀಮೇಲ್, ಎಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನೋದು. ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಗೇಟ್. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಗೇಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಬೇಡ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ಎಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಇದೆಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಯುಟರೈನ್ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಮೂಲಕ. ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇಂದ ಯುಟರೈನ್ ವಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, ಯುಟರೈನ್ ಆಚೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಯ್ತು, ಸಿಂಪಲ್ ಡಿಫ್ಯೂಷನ್ ಥ್ರೂ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೈಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಟು ಲೋಯರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕಡೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗಳು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟಿರಾಯ್ಡ್ ಎಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸೆಲ್, ಯುಟರೈನ್ ಸೆಲ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ನ ದಾಟಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಸೆಲ್ ಸೈಟೋಪ್ಲಾಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ಬೇಕದು, ಒಂದು ರೆಸೆಪ್ಟಾರ್ ಇಂದ ರಿಸೀವ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ದಟ್ ರೆಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ನೌನ್ ಆಸ್ ಅಗೇನ್ ಅ ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅನ್ನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ creates hormone receptor complex. The hormone, for example, estrogen binds to a receptor and then it creates, in the second step, hormone receptor complex. Further, it stimulate, ಇದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ರೊವೋಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ದ ಜಿನೋಮ್. ಯಾವುದನ್ನ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, DNA ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಜೀನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ, ಇಟ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ದ ಜೀನೋಮ್ ಅಂಡ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ mRNA. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ DNA ರೆಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಗಿ mRNA ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. This mRNA is responsible for the production of particular protein.
particular protein which is responsible for the tissue growth and then differentiation, especially in the uterus. ಯುಟರಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಗರ್ಭಾಶಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟಿಶ್ಯೂ ಜನರೇಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಅದರದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಗಳು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ such kind of protein is produced by the response of ಎಸ್ಟ್ರೋಜನ್. ಈ ಎಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ DNA ನ ಪ್ರೊವೋಕ್ ಮಾಡಿ mRNA ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ನ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಪ್ರೋಟೀನ್. ಈ ಪ್ರೋಟೀನ್ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇನ್ ಬೇಡ, ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಸ್ಟೆಪ್ ವೈಸ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೇಕು. The strong protein which is responsible for the tissue growth and then differentiation, especially ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೆ. ಎಸ್, ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯುಟರಸ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕು ಟಿಶ್ಯೂ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ menstrual cycle as well as during the pregnancy time or carrying time. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎಸ್ಟ್ರೋಜನ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಓವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ಸ್ ಟೋಟಲಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಗ್ರೋತ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಯುಟರೈನ್ ವಾಲ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಈ ತರ ಬೇಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಾಸೆಲ್ಯುಲರ್ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಎಸ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಅಬೌಟ್ the structure and its function and related component and a major mechanism in the growth, differentiation, tissue generation and then general mechanism. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕೂಡ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. So this is all about chemical coordination and their integration for body homeostasis, development, growth, primary growth and then secondary growth. Okay, yes, let's continue in a tomorrow session. Okay, yes, until thank you so much.